محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے ستار سیٹھ کے پاس تمہارے نام کوئی اہم پیغام ہے، تم آج ہی بمبئی روانہ ہو جاؤ۔ عمران نے کہا، یہ بتائیں کہ ہمیں اس وقت بمبئی کی کون سی گاڑی مل سکتی ہے؟ حاجی صاحب بولے، مہاراشٹر ایکسپریس صبح صبح چلتی ہے، وہی ٹرین تمہارے لیے ٹھیک رہے گی، راستے میں بہت کم جگہوں پر رکتی ہے۔ وہ رات دونوں مجاہدوں نے حاجی صاحب کی مضافاتی قیام گاہ میں ہی آرام کیا اور صبح ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ مہاراشٹر ایکسپریس ایک پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ اس گاڑی کا نام قیام پاکستان سے پہلے بمبئی ایکسپریس ہوتا تھا، لیکن جب بمبئی کو مہاراشٹر میں شامل کر لیا گیا تو اس کا نام مہاراشٹر ایکسپریس رکھ دیا۔ ٹرین میں مسافروں کا ہجوم تھا۔ عمران نے انٹر کلاس کے ٹکٹ لیے تھے۔ انٹر کلاس میں بھی کافی رش تھا، بہرحال انہیں بھی ڈبے میں سیٹ مل گئی۔ مہاراشٹر ایکسپریس واقعی بڑی تیز رفتار گاڑی تھی۔ دلی سے بمبئی کی طرف روانہ ہوئی تو اس نے نئی دلی کے نظام آباد کے اسٹیشن بھی چھوڑ دیے، لیکن دلی سے بمبئی تک بڑا لمبا سفر تھا۔ ایکسپریس ٹرین ہونے کے باوجود ایک دن اور ایک رات کے سفر کے بعد اگلے دن دوپہر کے بعد بمبئی پہنچی۔ بمبئی میں اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ کمانڈر عمران نے اسٹیشن پر ستار سیٹھ کو فون کر کے بتایا کہ وہ بمبئی پہنچ گئے ہیں۔ ستار سیٹھ نے کہا، وہیں ٹھہرو، میرا ڈرائیور تمہارے لیے گاڑی لے کر آ رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ستار سیٹھ کا ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا۔ دونوں مجاہد اس میں سوار ہو کر ستار سیٹھ کے ریسٹ ہاؤس میں آ گئے۔ بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ ڈرائیور دونوں کو ریسٹ ہاؤس میں چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر سیٹھ ستار کا فون آ گیا، کہنے لگا، میں پہنچ رہا ہوں، تمہارے نام ایک بڑا اہم خفیہ پیغام ہے۔ اور سیٹھ ستار نے فون بند کر دیا۔ ٹیلی فون عمران نے سنا تھا۔ اس نے جبران سے کہا، پتہ نہیں کوئی پیغام ہے ہمارے نام۔ کس کا پیغام ہو سکتا ہے؟ جبران نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو سیٹھ کے آنے پر ہی معلوم ہوگا۔ کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ ستار سیٹھ کی گاڑی ریسٹ ہاؤس میں داخل ہو کر پورچ میں کھڑی ہو گئی۔ سیٹھ ستار گاڑی سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گئے، جہاں دونوں کمانڈو مجاہد بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سیٹھ ستار نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نوکر کو چائے لانے کا کہا۔ اندر آ کر بولا، بمبئی میں مونسون شروع ہو گیا ہے، اور سامنے صوفے پر بیٹھ کر کہنے لگا، مشن کی کامیابی کی مبارک ہو۔ ہمیں اطلاع مل گئی تھی، مگر فوج نے ٹریننگ کیمپ کی تباہی کی خبر پریس کو نہیں دی۔ اس خبر کی اشاعت سے لوگوں میں بھارتی سینا کے بارے میں بد دلی پیدا ہو سکتی تھی، لیکن ایسی خبریں کبھی چھپی نہیں رہ سکتی، بات سارے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ اتنے میں نوکر چائے لے آیا۔ وہ چائے پیتے ہوئے اورنگ آباد کیمپ کے مشن کی کامیابی پر باتیں کرتے رہے۔ آخر عمران نے پوچھا، ہمارے نام کون سا پیغام ہے آپ کے پاس؟ ستار سیٹھ نے چائے کی پیالی میز پر رکھ دی اور عمران اور جبران کی طرف ذرا جھک کر کہا، بھوپال سے للت پور جھانسی ریلوے لائن پر ایک اسٹیشن گنج بس ہوتا ہے، اب بہت بڑا شہر بن گیا ہے۔ یہاں شہر سے تھوڑی دور جنگل کے کنارے سیاحوں اور شیر کا شکار کھیلنے والے شکاریوں کی سہولت کے لیے ایک ڈاک بنگلہ بنا ہوا ہے، جہاں سیاح اور شکار کے شوقین کرائے پر کمرہ لے کر قیام کرتے ہیں۔ اس ڈاک بنگلے پر ایک بار روم بھی ہے، جہاں سیاح اور شکاری رات کو بیٹھ کر بیئر اور شراب وغیرہ سے دل بہلاتے ہیں۔ اس بار روم کا ایک کاؤنٹر ہے، وہاں گریٹا نام کی ایک گوانی لڑکی کاؤنٹر گرل ہے، وہ ہمارے گروپ کے لیے کام بھی کرتی ہے۔ میں تمہیں ایک بند لفافہ دوں گا، یہ لفافہ تمہیں گریٹا نام کی اس کاؤنٹر گرل کو پہنچانا ہوگا۔ یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، میں کسی دوسرے شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ کمانڈر عمران نے کہا، یہ میرا فرض ہے، میں ہر حالت میں آپ کا خط کاؤنٹر گرل گریٹا تک پہنچا دوں گا۔ اس میں مجھ سے پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ سیٹھ ستار نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم نے میرا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ بڑا اچھا ہوا کہ اس وقت تم بمبئی پہنچ گئے، میں اسی الجھن میں تھا کہ یہ ضروری خط گریٹا کو کس کے ہاتھ پہنچاؤں۔ اب ایسا ہے کہ تم آج کی رات بے شک آرام کرو، کل صبح فرنٹیئر میل میں سوار ہو کر نکل جانا۔ بھوپال سے آگے للت پور اور جھانسی کے درمیان گنج باسودا کا اسٹیشن آئے گا، وہاں اتر جانا۔ وہاں سے کوئی ٹیکسی پکڑ کر سیدھا ڈاک بنگلے پہنچ کر بار روم میں گریٹا سے ملنا اور اسے کہنا کہ مجھے ٹونی اکارڈین بجانے والے نے بمبئی سے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ تمہارا کوڈ ہوگا۔ گریٹا فوراً سمجھ جائے گی کہ تمہیں ستار سیٹھ نے بھیجا ہے۔ وہ تم سے پوچھے گی کہ ٹونی کا کیا حال ہے، تم اسے رازداری سے بتانا کہ اس نے تمہارے نام ایک خط بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ خود ہی موقع دیکھ کر تم سے خط وصول کر لے گی۔ اس کے بعد تم بے شک ڈاک بنگلے میں ایک رات قیام کرنا اور دوسرے دن بمبئی واپس آ جانا۔ تم سمجھ گئے ہو نا؟ عمران نے کہا، بالکل سمجھ گیا ہوں، آپ وہ خط مجھے دے دیجئے، میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا اور صرف گریٹا کاؤنٹر گرل ہی کے ہاتھ میں دوں گا۔ شاباش،
स्टार सेठ ने कहा, अब मुझे इत्मीनान हो गया है। खत मैं तुम्हें सुबह स्टेशन पर जाने से पहले दे दूंगा। कमांडो जबरान पीछे रेस्ट हाउस में ही रहेगा। जब तुम ये मिशन पूरा करके वापस आओगे तो तुम दोनों का वापस कश्मीर फ्रंट पर जाने का इंतजाम हो जाएगा। कमांडो जबरान ने कहा, ठीक है सर, मैं यहीं रहकर इमरान की वापसी का इंतजार करूंगा। दूसरे दिन ट्रेन की रवानगी के टाइम से 1 घंटा पहले स्टार सेठ गाड़ी लेकर आ गया। वो खुद गाड़ी चला रहा था। कमांडो इमरान बिल्कुल तैयार था। स्टार सेठ ने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और डैशबोर्ड में से एक नोटबुक में से रंगीन तस्वीर निकालकर इमरान को दिखाई। ये एक खुश शक्ल नौजवान लड़की की तस्वीर थी जिसके बाल कटे हुए थे और जिसने अंग्रेजी वजह का लिबास पहन रखा था। स्टार सेठ ने कहा, यह काउंटर गर्ल ग्रीटा है, इसको अच्छी तरह से देख लो। तुम्हें मेरा खुफिया खत इसी को जाकर देना होगा। कमांडो इमरान ने ग्रीटा की फोटो को 10-15 सेकंड तक गौर से देखा और फोटो स्टार सेठ को वापस कर दी। मैंने ग्रीटा की शक्ल अच्छी तरह से देख ली है, आपका खत इसी लड़की के हवाले करूंगा। स्टार सेठ ने इसके बाद जेब से एक बंद लिफाफा निकाल कर इमरान को दिया जो आम डाक के लिफाफे के साइज का था और जो प्लास्टिक के लिफाफे में लिपटा हुआ था। ये वो लिफाफा है जो तुम्हें ग्रीटा को देना है। इसकी पूरी हिफाजत करना और किसी हालत में भी ये लिफाफा किसी दूसरे शख्स के हवाले मत करना। समझ गए हो? जी हाँ, समझ गया हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। और इमरान ने प्लास्टिक के कागज में लिपटा हुआ लिफाफा अपनी जैकेट के अंदर वाली जेब में रख लिया। स्टार सेठ ने इमरान को एक और लिफाफा दिया और कहा, इसमें 500 रुपए के नोट हैं। इस मिशन के लिए इतनी रकम काफी है। अगर वहां जाकर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए तो बिला तकल्लुफ ग्रीटा से तलब कर लेना। वो अपने ग्रुप की लड़की है और बेहद ज़हीन और समझदार लड़की है। स्टार सेठ ने गाड़ी स्टार्ट की और बंबई के सेंट्रल स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। उन दिनों फ्रंटियर मेल बंबई के बंबई सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुआ करती थी। स्टार सेठ इमरान को स्टेशन पर छोड़कर वापस चला गया। इमरान सीधा बुकिंग विंडो पर गया, वहां से गंज बासोदा तक इंटर क्लास का एक टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आ गया। फ्रंटियर मेल बंबई से चलती थी और बंबई से अमृतसर तक जाती थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, कुछ मुसाफिर बैठ चुके थे, कुछ सवारियां आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर खूब रश था और तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। इमरान के पास कोई सामान वगैरह तो था नहीं, सिर्फ एक ब्रीफकेस था जिसमें सफर का जरूरी सामान रखा हुआ था। वो इंटर क्लास के एक कंपार्टमेंट में सवार हो गया। अपने वक्त पर ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल पड़ी। फ्रंटियर मेल एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन है और किसी छोटे स्टेशन पर नहीं ठहरती। ये सफर भी तवील था। बंबई से गंज बासोदा तक रास्ते में कई बड़े शहर आए। सारा दिन ट्रेन सफर करती रही। शाम का झटपटा हो रहा था कि ट्रेन बुरहानपुर जा पहुंची। बुरहानपुर से आगे कई अहम शहरों में से होती हुई ट्रेन भोपाल पहुंच गई। भोपाल की मुसलमान रियासत, जो कभी मुसलमान रियासत हुआ करती थी, भारत की बिल्कुल वस्त में वाक़ है और भोपाल से लेकर झांसी तक का सारा वस्ती इलाका खतरनाक जंगलों से भरा हुआ है। इन जंगलों में हर किस्म के दरिंदे और हशरातुल अर्ज पाए जाते हैं। ऐसी ऐसी दलदलें हैं जहां हाथी गिर पड़े तो गुम हो जाएं। इन जंगलों में बाहर के मुल्कों से आकर शिकारी शेर का शिकार करते हैं। यही वो इलाका है जहां गंज बासोदा का रेलवे स्टेशन था, जहां कमांडो इमरान ने जंगल के किनारे पर वाक़ डाक बंगले के बार रूम की काउंटर गर्ल ग्रीटा को स्टार सेठ का जरूरी खत पहुंचाना था। इमरान ने यह खत अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में बड़ा संभाल कर रखा हुआ था। दूसरे दिन दोपहर के बाद ललितपुर और झांसी के दरमियान गंज बासोदा का स्टेशन आया। फ्रंटियर मेल यहाँ कुछ देर के लिए रुकती थी। किसी जमाने में ये छोटा सा शहर हुआ करता था, मगर अब बड़ा वसी और काफी आबादी वाला शहर बन गया था और सत पड़ा के जंगलों का इसे दरवाजा कहा जाता था। इस शहर की इसी खसूसियत की वजह से यहाँ एक ठेकेदार ने डाक बंगला बना रखा था, जहाँ स्याह और शिकारी लोग आकर कयाम करते थे और फिर जंगलों में शिकार के लिए निकल जाते थे। कमांडो इमरान इस शहर में पहली बार दाखिल हो रहा था। इससे पहले वो 2-3 बार स्टेशन से जरूर गुजरा था। बंबई से लेकर गंज बासोदा तक आसमान पर बादल ही बादल छाए हुए थे। बारिश रुकी हुई थी, मौसम खुशगवार था। स्टेशन के बाहर आकर इमरान ने एक ऑटो रिक्शा लिया और इसे डाक बंगले की तरफ चलने को कहा। रिक्शा शहर के बारौनक बाजारों में से गुजरता हुआ शहर के बाहर के इलाके में आ गया। यहाँ खेत और दरख्तों के झुंड जगह जगह नजर आ रहे थे। इनमें नारियल और ताड़ के दरख्त भी थे। डाक बंगला उस जगह पर था जहाँ से वाक़ई कुछ फासले पर दरख्तों की एक दीवार सी खड़ी नजर आ रही थी। यहाँ से जंगल शुरू हो जाते थे। डाक बंगला जदीद टाइप का एक होटल लगता था। ये कोई 5 स्टार होटल तो नहीं था, लेकिन पुरानी तर्ज का डाक बंगला भी नहीं था। कमांडो इमरान सीधा बार रूम में आकर बैठ गया। वहाँ कुछ स्याह और गैर मुल्की और मुल्की शिकारी बैठे बियर वगैरह पी रहे थे और बातें कर रहे थे। सामने बार रूम का काउंटर था। इमरान की निगाहें बार रूम के काउंटर का जायजा ले रही थी। वहाँ 2 सफेद बालों वाले दुबले पतले नौजवान लड़के ही खड़े थे। कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। एक बैरा इमरान की मेज पर भी आ गया। उसने इमरान से पूछा कि साहिब क्या पियोगे।
इमरान शराब और बियर वगैरह को कभी हाथ भी नहीं लगाता था। उसने कहा, भाई मेरा पेट कुछ खराब है, आज मैं बियर नहीं पीऊंगा, अगर मुझे सोडे की एक बोतल ला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बैरा बोला, अभी लाता हूँ साहिब। जब बैरा सोडे की बोतल लेकर आया तो इमरान ने उससे पूछा, यार आज ग्रीटा नजर नहीं आ रही, क्या छुट्टी पर चली गई है? बैरे ने सोडे की बोतल इमरान के सामने रखते हुए कहा, नहीं साहिब, आज उसकी ड्यूटी शाम की है, 5 बजे आएगी। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। इमरान बार रूम में 2 घंटे नहीं बैठ सकता था। कुछ देर तो वो बार रूम में ही बैठा थोड़ा थोड़ा करके सोडा पीता रहा। बार रूम में गाहकों का काफी रश था। बैरा बिल लेकर आ गया। 3 गाहक इमरान की मेज की कुर्सियों पर आकर बैठ गए और उन्होंने बैरे को विस्की का ऑर्डर दे दिया। इमरान बिल अदा करके खामोशी से उठा और डाक बंगले के बाहर आकर उसके अकब की जानिब चला गया। डाक बंगले के अकब में एक सरसब्ज छोटा सा लॉन था जिसमें बांस की कुर्सियां पड़ी थीं। इमरान इन कुर्सियों पर बैठकर खामख्वाह देखने वालों की नजरों में नहीं आना चाहता था। वो लॉन के करीब से होकर दूसरी तरफ से एक छोटी सी कच्ची सड़क पर आ गया जिसकी एक जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। ये छोटी सी सड़क आगे जंगल की तरफ चली गई थी जिसके दरख्तों की स्याह रंग की दीवार दूर से नजर आ रही थी। सड़क खाली पड़ी थी। ऊपर दरख्तों पर कभी कभी किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती थी। काफी देर तक कमांडो इमरान इस सड़क पर फिरता रहा। तन्हाई और खामोशी हो तो वक्त इतनी आसानी से नहीं गुजरता, मगर इमरान बड़ा सख्त जान कमांडो था। उसे अपने आप को या अपने नफ्स को मारना आता था। उसने घड़ी पर निगाह डाली, 1 घंटा गुजर गया था। दिन की रोशनी कुछ सूरज ढलने और कुछ आसमान पर छाए हुए बादलों की वजह से फीकी पड़ने लगी थी। दूर जंगल की तरफ से परिंदों के बसेरा लेने की मध्यम आवाजें सुनाई दे रही थी। आसमान पर परिंदों के झुंड जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल की तरफ जाते इसी छोटी सी कच्ची सड़क पर एक जगह खुश्क नाले की पुलिया थी। इमरान पुलिया पर बैठ गया। वो कुछ वक्त और गुजारना चाहता था। जब घड़ी ने 4:30 बजे तो वो उठकर बार रूम में आ गया। काउंटर पर मर्द ही नजर आ रहे थे, वहां कोई लड़की नहीं थी। इसका मतलब था कि ग्रीटा अभी तक नहीं आई थी। इमरान ने सोडा वाटर की एक और बोतल मंगवा ली और इसे ग्लास में डालकर आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। बार रूम की बत्तियां रोशन थीं। बार रूम में शाम के वक्त लोग आ गए थे और बियर वगैरह पी रहे थे। बार रूम की फिजा सिगरेटों के धुएं और बियर शराब की बू से बोझल हो रही थी। इतने में एक लड़की पिछले दरवाजे से दाखिल होकर तेज तेज कदम उठाती काउंटर पर आकर खड़ी हो गई। इमरान ने उसे गौर से देखा। उसकी शक्ल हूबहू उस फोटो वाली लड़की से मिलती थी जो स्टार सेठ ने बंबई में उसे दिखाई थी। 1-2 गाहक काउंटर पर खड़े होकर भी बियर पीते हुए नजर आ रहे थे। इमरान ने अपना ग्लास उठाया और काउंटर के कोने में जाकर खड़ा हो गया। ग्रीटा कुछ फासले पर एक गाहक को बियर की बोतल खोल कर दे रही थी। उसने इमरान की तरफ देखा तो इमरान ने उसे हल्का सा इशारा करके अपनी तरफ बुलाया, ग्रीटा। ग्रीटा ने करीब आकर पूछा, यस मिस्टर, क्या चाहिए? उस वक्त ग्रीटा और इमरान के करीब कोई गाहक नहीं था। इमरान ने ग्लास की तरफ इशारा करके कहा, मैडम सोडा ज्यादा तेज नहीं है। ग्रीटा ने रुमाल से काउंटर का संगे मरमर का पैनल साफ करते हुए कहा, आजकल ऐसा ही सोडा सप्लाई होता है। इमरान ने कहा, मिस ग्रीटा। लड़की ने निगाह उठाकर पूछा, यस। इमरान ने पूछा, तुम्हारा नाम मिस ग्रीटा है? यस, क्यों, क्या बात है? इमरान ने स्टार सेठ के बताए हुए कोड अल्फाज में कहा, मुझे टोनी अगार्डियन बजाने वाले ने बंबई से तुम्हारे पास भेजा है। ग्रीटा ने गौर से इमरान को देखा, फिर दाएं बाएं देखते हुए पूछा, टोनी का क्या हाल है? इमरान ने कहा, उसने तुम्हारे नाम एक खत भेजा है। लड़की ग्रीटा ने इमरान के गिलास में मजीद सोडा डालते हुए जेरे लब आहिस्ता से कहा, डाक बंगले के पीछे बरामदा है। बरामदे के कोने में एक कमरा है, उसका दरवाजा खुला है, वहां चलकर बैठो। इसके फौरन बाद ग्रीटा दूसरे गाहकों की तरफ मतवज्जा हो गई। इमरान ने सोडे का एक घूंट पिया, काउंटर की प्लेट में सोडे की बोतल के पैसे और बैरे का टिप रखा और खामोशी से बाहर निकल गया। ऊपर से होकर डाक बंगले के अकब में आ गया। उस तरफ बरामदा था। बरामदे की एक तरफ लकड़ी की खाली खोखों का अंबार लगा हुआ था। दूसरी जानिब एक पुराना दरवाजा था जो थोड़ा सा खुला हुआ था और जिसके बाहर लोहे की 2-4 कुर्सियां पड़ी थीं। इमरान बड़े आराम से टहलता हुआ कमरे के अंदर घुस गया। ये कमरा क्या था? एक कबाड़ खाना था। हर किस्म की टूटी फूटी चीजें वहां पड़ी थीं। इमरान एक खाली खोखे पर बैठ गया। यहाँ बैठने की सिर्फ यही एक जगह उसे नजर आई। थोड़ी ही देर बाद इस कबाड़ खाने के बगली छोटे दरवाजे में से ग्रीटा अंदर आ गई। कहने लगी, खत मुझे दो। तुम कहाँ ठहरे हुए हो? इमरान ने जैकेट की अंदरूनी जेब से प्लास्टिक की कागज में लिपटा हुआ बंद लिफाफा निकाल कर ग्रीटा को दे दिया। ग्रीटा ने उसी वक्त लिफाफा अपने लिबास के अंदर छुपा लिया। इमरान ने कहा, मुझे स्टार सेठ ने कहा था कि रात वहीं डाक बंगले में रह लेना और दूसरे दिन बंबई वापस चल पड़ना। ग्रीटा ने कहा, तुम अभी बार रूम में चलकर बैठो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पास बियर की बोतल लेकर आऊंगी और तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें रात कहाँ बसर करनी है। इमरान उसी वक्त उठा और कमरे से निकलकर बरामदे से होता हुआ बार रूम के कोने में आकर बैठ गया। बार रूम शराब पीने वालों से भर चुका था। इमरान कोने की कुर्सी पर बैठा था। बैरे ने उससे पूछा तो उसने सोडे की एक और बोतल मंगवा ली।
باہر شام کا دھندلیکا رات کے اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ بار روم میں خوب رونق تھی، بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ گریٹا بھی کاؤنٹر پر واپس آ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دور سے عمران کو دیکھ لیتی تھی۔ اتنے میں اچانک باہر پستول کے 3-4 فائروں کے دھماکوں کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی 4-5 آدمی جنہوں نے چہروں پر ڈانٹے باندھے ہوئے تھے رائفلیں ہاتھوں میں لیے بار روم میں داخل ہو گئے اور انہوں نے رائفلوں کی نالیاں چھت کی طرف کر کے اوپر تلے 6-7 فائر جھونک دیے۔ بار روم میں افراتفری مچ گئی۔ سارے شرابی اپنے گلاس اور بوتلیں چھوڑ کر باہر کو بھاگ گئے۔ صرف عمران کونے میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ایک اونچا لمبا چوڑا چکلا بڑی مونچھوں والا گورا چٹا آدمی بار روم میں داخل ہوا۔ اس کے کاندھے پر میگزین کی بیلٹ لٹک رہی تھی۔ اس نے خاکی پتلون اور شکاریوں والی بش شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ آتے ہی وہ کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ کاؤنٹر پر صرف 2 لڑکے اور ایک گریٹا ہی رہ گئی تھی، باقی سب نوکر ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ ڈاکو قسم کے لوگ ہیں اور لوٹ مار کرنا ان کا پیشہ ہے، اور یہ دراز قد گورا چٹا آدمی ان کا سردار ہے۔ بار روم کے گاہکوں میں سے صرف عمران ہی کونے والی میز پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ باقی ساری کرسیاں خالی تھیں جن پر ڈاکو بیٹھ کر بیئر وغیرہ پینے میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار کاؤنٹر کے پاس گیا اور اس نے گریٹا سے کہا، ہمیں شراب پلاؤ لڑکی۔ ہاں، ہم سکاچ پئیں گے۔ ہاں۔ اور وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا کاؤنٹر کے پاس ہی ایک خالی میز پر بیٹھ گیا۔ 2 ڈاکو اٹھ کر اس کے پاس آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے اور اپنی اپنی رائفلیں میز پر رکھ دی۔ ایک ڈاکو نے سردار سے کہا، سردار میں کیش دیکھتا ہوں۔ سردار نے کہا، ابے جا، جتنا کیش ہے اٹھا کر لے آ۔ ڈاکو اٹھ کر کاؤنٹر کے پیچھے اس جگہ گیا جہاں کیش وصول کیا جاتا تھا۔ اس نے جلدی دراز کھول کر اس میں سے سارے نوٹ اور نقدی نکال کر اپنے تھیلے میں ڈالی اور سردار کے پاس آ کر تھیلا اس کے آگے رکھتے ہوئے بولا، 6-7 ہزار ہی کی رقم ہے سردار۔ سردار نے کہا، ابے چل، اتنی ہی صحیح، ہم تو یہاں شراب پینے آئے ہیں، لوٹنے نہیں آئے، لے جا، یہ تیرا انعام ہے۔ اور سردار نے ایک مونچھ کو انگلی سے مروڑتے ہوئے گریٹا سے کہا، او لڑکی، تو نے ابھی تک شراب نہیں بھیجی ہمارے لیے، کیوں؟ گریٹا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، لا رہی ہوں سر۔ اور گریٹا ایک گلاس اور ایک بوتل لے کر کاؤنٹر سے نکل کر ڈاکوؤں کے سردار کے میز کے قریب آئی اور بوتل اور گلاس سردار کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرے ڈاکو نے گریٹا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، میں تم سے شادی کروں گا۔ اور دوسرے ڈاکو کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ وہ دڑا دڑ بیئر کی بوتلیں خالی کر رہے تھے۔ گریٹا اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور ڈاکو نے اسے اپنی گود میں گرا لیا تھا اور اس کے ساتھ تشدد کر رہا تھا۔ عمران کونے والی میز سے اٹھ کر ڈاکو کے پاس آیا اور اس نے ڈاکو سے کہا، عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، کیسے مرد ہو تم؟ ڈاکو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گریٹا کو چھوڑ دیا اور اٹھ کر اپنی رائفل کی نالی عمران کے سینے سے لگا دی۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سارا منظر مسکراتے ہوئے اور شراب کے گھونٹ چڑھاتے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ سب نے ہتھیار سنبھال لیے۔ عمران نے کہا، صرف بزدل آدمی ہی نہتے آدمی پر گولی چلاتے ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس کوئی پستول بندوق نہیں ہے۔